हो दुंदाळा दुख भंजना गणपती देवा बापा गणपती देवा सदा रेटा बाळा वेश मुने रंग लाग्यो रे साचो साथ मागू ए देव मारी भेड़ा रे जो रे ए हे देव मारी भेड़ा रे जो रे।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भगवन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण विष्णु नारायण नारायण हरि हरि विष्णु नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो बद्री नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम
शुभांगम लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विरदानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरां सर्वलोकीगणादेवं त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धने वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। बोलिए सत्यनारायण देव की जय। इति स्कंद पुराणे रीवाखण्डे श्री सत्यनारायण कथयामध्याय प्रथमो व्यासमुनि उवाच एकदा नैमुषारायणे सौनकादि ऋषिमुनयः प्रपञ्चमुने सर्वेषु तेनां पुराणिकं खलु व्रतेन तपस्या किं वा प्राप्तते वाञ्छितफलं ततं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। व्यासमुनि उवाच। વ્યાસજી કહે છે કે હે ઋષિવર્ય, એક વખતે અયોધ્યાની સમીપે આવેલા નૈમિષારણ્યની અંદર રહેતા સૌનક નામના આદિ ઋષિ મુનિઓ કે જ્યાં આગળ સંપૂર્ણ પુરાણો વેદોને જાણતા એવા સુત નામના પુરાણજી બેસેલા હતા. એ સુત નામના પુરાણજીને બેઠેલા બધા ઋષિમુનિઓ પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે મુનિવાર, એવું કયું વ્રત છે કે કયું તપ છે કે જે વ્રત તપ જપ કર્યાથી આપણને એમાંથી મન વાંછિત ફળ પ્રાપ્ત થાય અને તે શ્રવણ કરવા અમે ઈચ્છા રાખીએ, માટે હે મહામુનિ તે આપ કથન અમને કહો. વ્યાસમુનિ ઉવાચ. વ્યાસજી કહે છે કે હે ઋષિવર્ય, તમે બધા ભેગા મળ્યા અને મને આજે આ પ્રશ્ન કર્યો. તમારા જેવો જ પ્રશ્ન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને નારદજીએ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વૈકુંઠની અંદર જઈ અને આજ પ્રશ્ન પૂછેલો. ભગવાન તે વેળાએ શ્રી કૃષ્ણએ એનો જે ઉત્તર આપ્યો છે આ જવાબ હું બધાએ લોકોને સંભળાવું છું, તો બધાએ જન સાવધાન થઈને સાંભળજો. હવે એક વખત આપણા દેવ ઋષિ નારદ મુનિ પારકાનું કલ્યાણ કરું આવો મનમાં હેતુ રાખી તેઓ એક સમયે ફરતા ફરતા આપણા મૃત્યુલોકની અંદર પધાર્યા. આ નારદ મુનિ આપણા મનુષ્ય લોકમાં આવે છે, ભ્રમણ કરે છે. ભ્રમણ કરતા કરતા જોયું તો અનેક માણસો એ અલગ અલગ યોનિમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને અલગ અલગ જાતોમાં ઉત્પન્ન થઈ ખરાબ કર્મો કરે છે અને ખરાબ કર્મો કર્યાથી તેના પાપ ફળો પણ આ મનુષ્યો ભોગવી રહ્યા હતા. આવા ઠેર ઠેર દુઃખિત મનુષ્યોને જોયા નારદજીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે એવો કયો નાનો ઉપાય બતાવું કે જે આ મનુષ્ય કરે અને તેનાથી તેમના દુઃખોનો અંત થાય. નારદ મુનિ મનમાં આવો વિચાર કરતા કરતા અનેક લોકોમાંથી પ્રસાર થયા, પણ પોતાના પ્રશ્નનો ઉત્તર ન મળ્યો તો ન મળ્યો. અંતે નારદ મુનિ ફરતા ફરતા વૈકુંઠ ધામની અંદર ગયા. વૈકુંઠ ધામની અંદર ભગવાન શ્રી વિષ્ણુ નારાયણ વસ્યા છે. નારદજી વૈકુંઠ ધામમાં ગયા, ભગવાનના દર્શન કર્યા તો ભગવાન તે વેળાએ શુકર વર્ણ એટલે કે ભગવાનનું સફેદ દૂધ જેવું શરીર હતું. ભગવાનની ચતુર્ભુજા એટલે કે ભગવાનના 4 હાથ હતા અને દરેક હાથોમાં ભગવાને તે વેળાએ શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ધારણ કરેલા હતા. આવા ભગવાન શ્રી ભગવાન મહાવિષ્ણુ નારાયણ દેવને જોયા નારદ મુનિ ભગવાનને વંદન કરે છે. ભગવાનને સ્તુતિ કરી નારદજી કહેવા લાગ્યા કે હે પ્રભુ, આજે હું તમને વાણી મન થી પણ અતીત એવા અનંત શક્તિ રૂપ હે ભગવાન હું તમને નમસ્કાર કરું છું. ભગવાન તમને આદિ મધ્ય તમને અંત નથી. તમે આ 3 ગુણ વગરના છો તો પણ હે ભગવાન તમે સર્વથી પહેલા આવતા આપણા બધાય ભક્તોના દુઃખોને તમે દૂર કર્યા છે. નારદજીએ કરેલી સ્તુતિ સાંભળતા ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ બોલ્યા કે હે નારદ ઋષિ, તમે શા માટે મારી પાસે આવ્યા છો? મનમાં કોઈ પ્રશ્ન લાવ્યા હોય તો એ મને કહો કે જેનો ઉત્તર હું તમને કહું. ત્યારે નારદજીએ ભગવાનનું આ વચન સાંભળ્યું. નારદજીએ તરત પૂછ્યું કે હે પ્રભુ,
આજે આપણા મનુષ્ય લોકની અંદર દરેક જણ અલગ અલગ યોનિમાં ઉત્પન્ન થઈ રહી છે અને પાપ કર્મોથી દુઃખી થઈ રહ્યા છે. હે પ્રભુ, જો આજે તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ મારી પર હોય તો કાંઈ આ મનુષ્યના દુઃખોનો નાશ થાય એવો કોઈ ઉપાય હોય તો ભગવાન તમારા મુખેથી હું સાંભળવા માટે ઈચ્છા રાખું છું. આ પ્રમાણે નારદ ઋષિનું વચન સાંભળતા ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ બોલ્યા કે હે નારદ, તમે આજે પોતાના સ્વાર્થ માટે નહીં પણ આ મનુષ્યનું કલ્યાણ કરવા હેતુ મારી પાસે તમે આવ્યા અને આજે મને ઉત્તમ પ્રશ્ન પૂછી લીધો. તો હે નારદ, જે વ્રત કર્યાથી તમે કહેલા બધા પીડારૂપી મોહમાંથી આ મનુષ્ય મુક્ત થાય એવો તમને ઉપાય કહું તો તમે સાવધાન થઈને સાંભળો. કીધું પણ આ વ્રત કેવી રીતે કરવાનું, પહેલા આ વ્રત કોણે કર્યું હતું અને આ વ્રત ક્યારે કરવું, એનાથી શું પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય એ પણ સરળ વિધાન તમે અમને કહો. ત્યારે ભગવાન કહેવા લાગ્યા, સાધુ પૃષ્ઠમ ત્વયા વસ્ય લોકાનુગ્રહ કક્ષિયા યકૃત્વા મુચ્યતે મોહાત તનુધ્વજમ વદામિ દેહી. હવે આ પ્રમાણે નારદ ઋષિના વચન સાંભળી ભગવાન કહે છે કે હે નારદ, તમે ઘણી સારી ઉત્તમ વાત મને પૂછી. તો આ ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત છે અને એ આપણા મનુષ્ય લોક તેમાં પરલોકની અંદર પણ દુર્લભ એવું મહાપુણ્યશાળી છે. તે તમારી મારી વચ્ચે સારો સંબંધ રહ્યો છે માટે હે તમને કહું છું. તો આ વ્રત સ્ત્રીઓને સૌભાગ્ય અને સંતાન સુખ આપનારું છે, પુરુષોને વિજય ઉપાવનારું છે અને આ વ્રત ઘણું ઉત્તમ ફળ આપવાવાળું છે. હવે આ વ્રત કોઈ પણ દિવસે ઘણા ભક્તિ ભાવથી કરવો, ઉપવાસે રહી દેવના પૂજન કાળ વખતે બ્રાહ્મણો, સગા સંબંધી, ઇષ્ટ મિત્રો બોલાવીને આ પૂજન કરવું. પૂજનમાં નૈવેદ્ય તરીકે જોઈએ તો નૈવેદ્યની અંદર કેળા તથા ઘઉંનો લોટ લેવો અને આ ઘઉંના લોટની અંદર ઘી ખાંડ નાખી અને એનો સારો શીરો બનાવી એ ભગવાન સત્યનારાયણ દેવને અર્પણ કરવું. હવે જો કોઈ પૂજન કરનારને ઘઉંનો લોટ ન મળે તો ચોખાનો લોટ લઈ શકાય અને જો ખાંડ ન મળે તો ગોળ લઈ શકાય. પણ બધી વસ્તુઓ સવા શેરની પ્રમાણે એકઠી કરી અને તે ભગવાનને ભક્તિ ભાવથી અર્પણ કરવી. શક્તિ પ્રમાણે પોતાના બોલાવેલા બ્રાહ્મણો હોય એમને દાન દક્ષિણા આપવી અને ભગવાનની કથા સાંભળવી અને કથા પૂર્ણ થયા પછી ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની આગળ ભજન કીર્તન કરવું અને આ રીતે ઉપવાસ રહી અને પૂજન અર્ચન કરવું. અને જીવ આ મનુષ્ય ભક્તિ ભાવથી સત્યનારાયણ દેવનું પૂજન અર્ચન કરશે તો એ આ મનુષ્ય લોકની અંદર સર્વ સુખને પામી અને મૃત્યુ પછી અંતે વૈકુંઠ લોકમાં જશે. इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथा अध्याय प्रथमो समाप्त. बोली सत्यनारायण देव की जय, कृष्ण कन्हैयालाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय. बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय. इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथाध्याय द्वितीयो. व्यास मुनि उवाच अन्तान्यतं प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा काश्चित् काशीपुरी हस्ते निर्धनं क्षुप्ताण्डोभ्यां व्याकुलो वृत्वा नित्यं ब्रह्म भूतले दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियम्. सूची कहेवा लाग्या कि हे ऋषिवर्यो, भगवान सत्यनारायण प्रभु के जेमनी कथानो बीजो अध्याय जणावता प्रथम सुंदर एवा काशीनगरनी अंदर एक निर्धन ब्राह्मण रहतो. ब्राह्मण निर्धन હતો એટલે ભૂખે તરસે પીડાયેલો આમ તેમ ભટકી રહેલો. હવે જ્યારે આ ભિક્ષાને અર્થે ફરતા બ્રાહ્મણને જોઈ અને જે ભગવાનને બ્રાહ્મણ હંમેશા બહુ પ્રિય રહ્યા છે આપણા એવા નારાયણ ભગવાન મહાવિષ્ણુ દેવે તેને જોતા ભગવાનને પણ બ્રાહ્મણનો વૃતાંત સાંભળવા માટેની ઈચ્છા થઈ છે. ભગવાનને વૃતાંત સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ માટે ભગવાને તે વેળાએ પોતાનું રૂપ બદલ્યું. તો ભગવાને રૂપ બદલી અને ઘડા બ્રાહ્મણ રૂપ ધર્યું. ભગવાન દુઃખિત બ્રાહ્મણ પાસે ગયા. ત્યાં જઈને પૂછ્યું કે હે બ્રાહ્મણ, તું અત્યંત દુઃખિત એવો શા માટે આ મારી પૃથ્વી પર ભટકી રહ્યો છે? હે બ્રાહ્મણ, તું તારો મને વૃતાંત કહી. ત્યારે દુઃખિત બ્રાહ્મણ કહે છે કે હે મહારાજ, હું તો અત્યંત દુઃખિત પીડિત બ્રાહ્મણ છું અને મારા પેટનું પૂરું કરવા માટે આજે આ તમારી પૃથ્વી પર આવીને મહારાજ ભટકી રહ્યો છું.
જો મહારાજ તમે મને આવીને આ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છો તો કાંઈ મારા દુઃખોનો અંત થાય એવો કોઈ ઉપાય તમે જાણતા હોય તો કૃપા કરી મને કહેતા જાઓ. ઉપાય યદિ જાનસી કૃપયા કથયો પ્રભુ શ્રી સત્યનારાયણો વિષ્ણુ મન વાંછિતામ ફલપ્રદમ. ત્યારે આ પ્રમાણે રૂપ બદલનારા ઘરડા બ્રાહ્મણે પેલા બ્રાહ્મણનું વતાન સાંભળતા ભગવાન બોલ્યા કે હે બ્રાહ્મણ, તું ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કથા કર કે જે વ્રત કથા કર્યાથી મનુષ્યના સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે. હવે આ પ્રમાણે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ રૂપી ભગવાને દુઃખિત બ્રાહ્મણે વ્રત કથાની સંપૂર્ણ વિધિ જણાવી ભગવાન ત્યાંથી અંદર ધ્યાન દયા. હવે દુઃખિત બ્રાહ્મણે વિચાર કર્યો કે પેલા બ્રાહ્મણે કહેલું વ્રત હું ક્યારે કરીશ. આવો મનમાં વિચાર કરતા કરતા એ પોતાના ઘેર જાય છે ને આવો જ વિચાર કરતા એને આખી રાત્રિ ઊંઘ આવી રહી. વિચારમાં ને વિચારમાં સવાર પડી ગયું. પ્રાતઃકાળે ઉઠી સ્નાનાદિ કર્મથી નિવૃત્ત થઈ અને બ્રાહ્મણે તે વેળાએ સંકલ્પ કર્યો કે આજે મને ભિક્ષામાં જે પણ દ્રવ્ય મળશે એનાથી જ હું ભગવાનની કથા કરીશ. આવો સંકલ્પ કરી અને આ બ્રાહ્મણ નિયમ પ્રમાણે ભિક્ષાને અર્થે ફરવા નીકળ્યો તો એને ભગવાનના પ્રસાદ રૂપી ભિક્ષામાં તે દિવસે ઘણું વધારે દ્રવ્ય મળે છે. આ દ્રવ્ય મળતા એનું મન પ્રસન્ન થાય છે. જે દ્રવ્ય મળેલું એ લઈ ઘેર આવ્યો. ઘેર આવી અને ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનો સગા સંબંધીઓ ઇષ્ટ મિત્રો સાથે બેસી અને આ કથા પૂજન અર્ચન કર્યું. ત્યારે સુત બોલ્યા કે આ બ્રાહ્મણે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથા પૂજન કર્યું ત્યારે એ બ્રાહ્મણ પણ ધનવાન અને પુત્રવાન બને છે અને આ લોકની અંદર સર્વ સુખને પામી અને વૈકુંઠ લોકને પામે છે. હવે જે પ્રમાણે આ બ્રાહ્મણ અગણિત એવી મોટી સંપત્તિનો માલિક બન્યો એવો આ કથાની અંદર ઉલ્લેખ છે. તો આવો અનુભવ જે બ્રાહ્મણને થયો હતો આપણે આ કળિયુગમાં લેવા જઈશું તો આપણા કળિયુગની અંદર આવો અનુભવ થયેલો છે અને હવે કદાચ થશે. કેમ કે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની વદકથાની અંદર અને આપણા બધાના પૂજનની અંદર હવે એટલું જ આશ્ચર્ય આપવાનું સમર્થ રહેલું છે. તતઃ પ્રબુધિ કાલમ ચ માસે માસે વ્રતકૃતમ નારદેશ્ચૈદમ વ્રતમ કૃતવાદિદોસ્તમ સર્વ પાપ વિનિમુક્તો દુર્લભો મોક્ષ પ્રાપ્તુવાનો. બ્રાહ્મણ આ પ્રમાણે દરેક મહિનામાં આવે એ પૂર્ણિમાના દિવસે સૂર્ય સંક્રાંતિ એટલે કે અમાવસ્યાના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની આ કથા પૂજન કરતો એના પુણ્ય પ્રાપ્તિ વડે આ બ્રાહ્મણ અત્યંત દુર્લભ એવા મોક્ષ ગતિને પામ્યો. હવે હે મુનિવરો, હવે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવ આ વ્રતકથા છે એમની આ પૂજા અર્ચના છે. હવે મુનિવર બીજું આપને શું કહું. ત્યારે બેઠેલા ઋષિ મુનિઓ બોલ્યા કે હે સુતજી, હવે આ બ્રાહ્મણે ભગવાનની કથા કરી હતી પણ એ બ્રાહ્મણના મુખેથી ભગવાનની કથા કોણે કોણે સાંભળી હતી અને એ પછી કોણે વ્રત કર્યું હતું એ પણ તમે અમને કહો. ત્યારે સુતજી બોલ્યા કે એક વખત આ બ્રાહ્મણ પોતાના નીતિ નિયમ પ્રમાણે ઘરે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથા કરતો. એવામાં એના ફળિયાની અંદર એક લાકડા વેચવા માટે કઢિયારો આવ્યો. હવે કઢિયારાએ કાચનો ભારો માથા પર મૂકેલો. એને પાણી પીવું હતું એટલે એને દરવાજા બહાર ભારો ઉતાર્યો અને બ્રાહ્મણ ઘરમાં કઢિયારાએ પ્રવેશ કર્યો અને ત્યાં જઈને જોયું તો બ્રાહ્મણ એક ચિત્તે ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની વદકથા કરે છે. બ્રાહ્મણને વ્રત કરતા જોઈ અને પેલા કઠેરાને એ સમયે પાણી પીવું હતું. એને ભૂખ લાગી હતી તો પણ એને ત્યાં પર શાંતિથી બેસી અને ભગવાનની કથા પૂજા સાંભળી. અંતે કથા પૂર્ણ થઈ એટલે કઠિયારાએ બે હાથ જોડ્યા અને પૂછવા લાગ્યો કે ગુરુદેવ, આપ શું કરતા હતા અને આ વ્રત કર્યાથી આપણને શું ફળ મળે? વિપ્રુવાજો બ્રાહ્મણ કહેવા લાગ્યો કે હે કઠિયારા, આજે અમે પોતાની સર્વ મનોકામનાઓ પૂર્ણ કરવા વાળું ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કથા કરીએ છીએ અને ભગવાનના વ્રત કથા કર્યાથી મારી પાસે ધન ધાન્ય પૌત્ર પૌત્રાદિ સંપત્તિ મળી છે. આમ ભારાવાળે બ્રાહ્મણના મુખમાંથી કહેલું વચન સમજી લીધું. આપેલી કથાનો પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો, જલપાન કર્યું. હરખાતો એ પણ ગામ તરફ પાછો વળ્યો. રસ્તામાં આવતા આવતા કઠિયારાએ પણ વિચાર કર્યો કે આજે મને પણ આ બાર વીસતા જે પણ પૈસા મળશે એ પૈસા બીજા કારણે ન બગાડતા હું એનાથી જ ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથા કરું. સંકલ્પ કર્યો
નિયમ પ્રમાણે તે ઘેર જવાનો હતો, પણ એ લાકડાનો કાચનો ભારો લઈ અને બીજા નગરની અંદર વેચવા માટે ગયો. આ કઢિયારો પ્રથમ ફરતો ફરતો જે મહલ્લાની અંદર પ્રવેશ્યો તો ત્યાંના એક ધનવાન શેઠે કે જેમણે કઠેરાના પાસેથી લાકડાનો ભારો ખરીદ્યો અને એ ભારાના એમણે 2 ગણા પૈસા આપી દીધા. હવે 2 ગણા પૈસા કઠેરાને મળ્યા તો એનું મન પણ પ્રસન્ન થાય છે. એ પૈસા જે મળ્યા હતા એ લઈ અને એમાંથી પાકેલા કેળા, ખાંડ, ઘી, દૂધ, ઘઉંનો રવો આ બધી પ્રત્યેક વસ્તુઓ સવાસીના પ્રમાણે લે છે. ઘરે આવે છે, સગા સંબંધી, ભાઈ બંધો અને બ્રાહ્મણોને તેડાવે છે અને વિધિ વિધાનથી આ કઠિયારો પર સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા પૂજન કરે છે. ત્યારે આપણા શુદ્ધ કહે છે કે જ્યારે આ ભારાવાળાએ ભગવાન સત્યનારાયણ દેવનું વ્રત કર્યું હતું તો એ ભારાવાળો વીર પણ ધનવાન પુત્રવાન બને છે અને આ મનુષ્ય લોકમાં એ પણ સુખને પામે છે અને વૈકુંઠ લોકને જાય છે. इति स्कंदपुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथा अध्याय द्वितीयो समाप्त. बोले सत्यनारायण देव की जय. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. सद्गुरु महाराज नो जय. केवल्लभा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. चुकापुरात्मा लेलो. इति स्कंदपुराणे देवाखंडे सत्यदेव कथाध्याय त्रियो व्यासमुनि उवाच. इति स्कंदपुराणे देवाखंडे सत्यदेव कथाध्याय त्रियो व्यासमुनि उवाच. पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणोध्वं मुनिसत्तमः पुराचुल्क. કે જેમની કથાનો ત્રીજો અધ્યાય જાય ત્યાંની અંદર પૂર્વકાળને વિશે ઉલ્કામુખ નામનો એક મહાબુદ્ધિવાન રાજા થઈ ગયો. આ રાજા સત્ય ભક્તા હતો, જીતેન્દ્રિય પણ સતી ધર્મનું પાલન કરે છે. આ દંપતીએ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે એક દિવસ ભદ્રશિલા નામના નદીના તીરની ઉપર ભગવાન તસ્મિતત્રમ સાધુ ગિરી સમાગતો. ત્યારે એવામાં તેની કાંઠે એક સાધુ નામનો વેપારી વાણિયો વેપારની હેઠથી નીકળેલો. હવે ત્યાં કરે છે વહાણો પોતાના લંગર કરાવ્યા. વાણિયો સાધુ વાણિયો રાજાની પાસે ગયો. જઈને 2 હાથ જોડી વંદન કરી પૂછવા લાગ્યો કે મહારાજ, તમે આજે આ સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા કરો છો અને મારે ઘરે પણ મારું કોઈ સંતાન નથી, તો મારી મનોકામનાઓ સિદ્ધ થાય એટલી આ ભગવાનની કથા કરી રહ્યો હતો. ત્યારે રાજાને કહે છે કે મહારાજ, તમે પણ મને આ કથાને વિધિ કહો, કારણ કે મારે પણ કોઈ સંતાન નથી. તમે જો કહેતા હોય એને એ પ્રમાણે મારી મનોકામના પૂર્ણ થતી હોય તો તમારું જણાવેલું વ્રત હું અવશ્ય કરીશ. રાજાએ આ પ્રમાણે વાણિયાના વચન સાંભળ્યા. રાજાએ પ્રસન્ન થઈ અને પેલા વાણિયાને ભગવાનની કથાને વિધિ જણાવી. પૂજા માની. હવે ભગવાનની કૃપા દ્રષ્ટિ બને છે અને આ લીલાવતી ગર્ભવતી બને છે અને લીલાવતી 10મા મહિને એક સુંદર કન્યા રત્નને જન્મ આપે છે. કન્યાનું નામકરણ થાય છે. કલાવતી એનું નામ પડે છે. લીલાવતી પોતાના પતિને બોલાવીને પૂછ્યું કે હે સ્વામી, પૂર્વ સંકલ્પિત ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથા કેમ ભૂલી ગયા છો? મનોકામનાઓ પૂર્ણ થઈ છે તો આપણે ભગવાનનું વ્રત પૂર્ણ કરો. વાણિયો એ વેળાએ બોલ્યો કે હે પ્રિયા, એ વ્રત હું કન્યાના લગ્ન સમય કરીશ. આવું આશ્વાસન આપ્યું. વાણિયો બીજા નગરમાં વેપારને માટે ચાલ્યો ગયો. કલાવતી પોતાના બાપ નગરે ધીમે ધીમે મોટી થવા લાગી. આ પ્રમાણે ઘણા વર્ષો વીતી ગયા. સકુશળ લગ્ન વેળાએ ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા કરવા ભૂલી ગયો ભગવાન અને આ પછી દારૂને કઢી બંધ સમજ આવા ઘણા દુઃખો પ્રાપ્ત થાય. આ ભગવાનનું શ્રાપ વાણિયાને મળે છે. એક સમયે આ વાણિયો પોતાના જમાઈની સાથે રહી અને વેપારની નીકળ્યો અને ફરતો ગઈ કઠિન બંધન તિરસ્કાર અને આવા વર્ષે હવે ભગવાનની માયાથી એક દિવસ એક ચોર રાજાના રાજમહેલમાંથી ચોરી કરીને ભાગે છે. એની પાછળ રાજાના સૈનિકો પડે છે. આ ચોરી પકડાય છે. પકડાઈ જઈ ચોરી તું તે સાધુના ઘરમાં આ પ્રમાણે ભગવાન અને વિનંતી કરે છે. ત્યારે ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુ પોતે પ્રસન્ન થાય છે અને ભગવાન રાજાને સપનામાં જઈને કહે છે કે રાજા નપોતન તે જે પ્રાતઃકાળને વિશે કેદખાનાની અંદર જે
વાણિયાઓને તમે રાખ્યા છે તેમને તું છોડી મૂકજે. રાજા તે જે એમનું ધન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને પડાવી લીધું છે એ ધન એમને તું પાછું આપી દે. ભગવાન સપનાની અંદર આ વાર્તાલાપ કરે છે. ભગવાન ત્યાંથી અંદર જાણ થાય છે. રાજા પાતા કાળે ઉઠ્યો, રાજસભાને ભરાવી અને રાજસભાની અંદર સપનાની વાત કહેવા લાગ્યો. સાણિયાઓને સૌરકામાદિક કરાવો. સૌરકામાદિક એટલે કે હજામત કરાવો, સ્નાન આદિ કરાવો, નવીન વસ્ત્રો પહેરાવો અને તમે એ લોકોને મારી સમક્ષ હાજર કરો. સિપાહીઓએ રાજાની આજ્ઞા માની બંને વાણિયાઓને કેદખાનામાંથી મુક્ત કર્યા અને જે કહ્યું હતું એ પ્રમાણે લાવી રાજસભાની અંદર હાજર કર્યા. હમણાં છૂટેલા રાજાએ જોયું કે વણિક પુત્રો આવીને આગળ શોકાતુર થઈ રહેલા છે. રાજા બોલ્યો કે હે વણિક પુત્રો, તમે કોઈ દેવી અપરાધના કારણે તમારે આ અત્યાર સુધી દુઃખો ભોગવવા પડ્યા હતા. હવે તમે મારા તરફથી મનમાં કંઈ ભય ના રાખશો. તમારે આ મારા નગરમાં જ રહેવું હોય તો રહો. ત્યારે વાણિયાઓ રાજાને નમસ્કાર કરી કહે છે કે રાજન, હવે તો અમે તમારી આજ્ઞા વડે અમે અમારે ઘેર દઈશું. વાણિયાના આવા વચન સાંભળી રાજાએ વાણિયાઓને 2 ગળું ધન આપ્યું અને પછી એમને ખુશી ખુશી વિદાય કર્યા. इति स्कंद पुराणे रेवाखता बोली सत्यनारायण देव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय. चौथो व्यास मुनिवाच. सूजी કહે છે કે હે મુનિવાર, ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુ की જેમની કથા, તો એમની કથાનો 4થો અધ્યાય જણાવું. તો 4થા અધ્યાયની અંદર સાધુ વાણીઓ પોતાની મંગળ યુક્ત યાત્રા કરવાની તૈયારી કરવા લાગેલો છે. રાજાના પાસેથી એને 2 ગણું ધન પ્રાપ્ત થયેલું છે. હવે એને અડધું ધન વધારાનું મળેલું એ ન લીધો ત્યાંના બ્રાહ્મણો પૂજારીઓને વેચી માર્યું, પુણ્ય કામ કર્યું અને આ વાણી પોતાના વહાણો તૈયાર કરવા લાગ્યો. વહાણો તૈયાર કરતો વાણિયાને જોઈ અને ભગવાનના મનમાં થયું કે એના મનમાં શું છે, જઈને પૂછ્યું. ભગવાન દેવેડાએ સન્યાસી બાવાનું રૂપ ધારણ કરી ભગવાન વહાણ ઉપર ગયા. વહાણ ઉપર જઈ ભગવાને પૂછ્યું કે હે સાધુ, તારી નાવમાં શું કર્યું છે? ગર્વપૂર્ણ રીતે આ વાણીઓ હસતા હસતા બોલ્યો કે હે બાબા, તમે શું કામ નહીં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો? ભાઈ, તમારે અમારું ધન લઈ લેવું છે? પેલા મુનિનું જવું જોઈ અને સાધુ વાણીઓ પોતાનું ખાવું પીવું પરવારે છે, નિત્ય કર્મ કરે છે. નૌકા ઉપર અને દ્રષ્ટિ માળી તો પોતાની નૌકાઓ પાણી પર તરી રહી છે. નાવમાં જઈને જોયું તો નાવની અંદર પેલાને 15 ભર્યા હતા. આવું જોતા જ વાણીઓ બેભાન થઈને ભોય પર પટકાય છે. ઘણી વાર એ ભવનમાં આવે છે ત્યારે ચિંતામાં પડે છે. ત્યારે એનો જમાઈ આવીને એને સમજાવે છે. તો જમાઈ, પિતાશ્રી આપ શોક ન કરો, કારણ કે તમારા બોલવા પ્રમાણે પેલા આવેલા મુનિએ તમને શ્રાપ આપ્યો છે અને મુનિના શ્રાપ પ્રમાણે બધું બની રહ્યું છે. જો આપણે બંને જણા મુનિ પાસે જઈશું અને બોલ્યા કે હે સાધુ, હવે તું બહુ શોક ન કરીશ, કારણ કે તું મારી પૂજા વડે ભયમુક્ત થઈ ગયેલો છે અને હે દુર્બુદ્ધિવાળા, તારે અત્યાર સુધી મારી આજ્ઞાના કારણે જ વારંવાર દુઃખો ભોગવવા પડ્યા છે. હવે તું મારા તરફથી તારા મનમાં જરા પણ ભય ના લાવીશ. આ ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની એને વચન સાંભળ્યું ત્યારે વાણીઓ પણ ભગવાનને 2 હાથ જોડી વંદન કરી કહેવા લાગ્યો કે હે ભગવાન, તમારી માયા અપરંપાર છે. તમારી માયાને બ્રહ્માદિક દેવો જાણી શક્યા નથી. તો એ બ્રહ્માદિક દેવો હતા તો પણ એ દેવ પામર મનુષ્ય કહેવાય કે જે તારું ને મારું એવી માયાની અંદર રહેતો. ભગવાન, તમે મારી પાસે આવ્યા પણ મેં તમને ઓળખ્યા નહીં ને હું કપટ ભાવથી ખોટું બોલ્યો. હે શરણાગત વત્સલ, તમે મારું રક્ષણ કરો. હું પણ મારી ધન સંપત્તિની વડાઈ પ્રમાણે તમારી પૂજા કરાવીશ. ભગવાન, તમે જે મારું ધન હરણ કર્યું છે એ ધન મને પાછું આપતા જાઓ. સાધુ વાણિયાનું આ પ્રમાણે સુંદર મધુર વચન સાંભળી ભગવાન પ્રસન્ન થયા. ભગવાન વાણિયાને ઈચ્છિત વરદાન આપી દે છે. ત્યાંથી અંદર ધ્યાન પણ થાય છે. વાણીઓ પોતાના વાહનમાં આવીને જુએ છે તો ધન પહેલાંના પ્રમાણે ભર્યું હતું. એ વેળાએ વાણીઓ બોલ્યો કે ભગવાનની ઈચ્છાથી, ભગવાનની દયાથી મારી મનોકામનાઓ અહીં આગળ બધી પૂર્ણ થાય છે. યથાવિધિ દરિયા કિનારા ઉપર વિધિ વિધાનથી સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરી અને આ વાણીઓ જમાઈને સાથે લઈ અને વહાણોમાં બેસી અને દેશ તરફ નીકળી પડ્યો. નગર દેખાઈ ગયું.
નગર દેખાયું એટલે જમાઈને પાસે બોલાવીને સમજણ આપી કે જો જ મહારાજ પેલું આપણું નગર દેખાય છે. આમ ધનનું રક્ષણ કરનાર જે સિપાહીઓ લાવેલા એમાંથી કેટલાક નગરમાં વર્તમાન લઈને આગળ મોકલ્યા. ત્યારે પેલા સિપાહીઓ લીલાવતીને ઘેર જાય, બે હાથ જોડ્યા અને ઈષ્ટ વચ્ચેને બોલ્યા કે તમારા દેશ સમીપે તમારા પતિ અને આજે તમારા જમાઈ ખેમ ખેમ ધન કમાઈને આવેલા છે અને આજે એમની સાથે ઘણો રૂપિયો અને ઘણું બંધુરવત પણ છે. સિપાહીના મુક્તિ મધુર વચન સાંભળ્યા લીલાવતી હર્ષગેલી થાય છે, પણ ઘરમાં બેઠી બેઠી ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કરતા કથા કરતી હતી. એને સમાચાર સાંભળ્યા. એને કલાવતીને બોલાવીને કીધું કે દીકરી તું અત્યારે સત્યનારાયણ ભગવાનની પૂજા કર, હું પ્રથમ તારા પિતાના દર્શન માટે જાઉં, તું પણ ત્યાં ફરી વેળાએ એને પતિના જોવાનો મોહ જાગ્યો. મોહ અંતે એને એટલો વધ્યો કે એને પ્રસાદ લીધો નહીં. ભોય પર ધડામ દઈને પડે. આમ એકાએક શોક કરતી કલાવતી ભોય પર પટકાય છે. ઘણી વાર શુદ્ધિમાં આવે છે, ચિંતામાં પડે છે. કન્યાના ભૂંડા હાલ થયેલા જોયા. આ લીલાવતી પોતાના પતિને પૂછ્યું કે સ્વામી, આપણો જમાઈ કેમ ગુમ થયો, શું કારણ છે? અથવા તો કોઈ દેવે આપણા વાહનને અલોપ કર્યા નહીં હોય, એને પ્રસાદનો ત્યાગ કર્યો છે અને દોઢ મૂકીને એને ઘર આવેલી છે. જો તારી કાલાવતી હમણાં ઘેર જાય અને જો ઘેર જઈ પ્રસાદ ખાઈને અહીં આગળ પાછી આવે તો અવશ્ય પતિને પામે. આમ આકાશવાણી થઈ. કાલાવતી આકાશવાણી સાંભળી હવે વહેલી દોઢ મૂકી ઘેર જાય, પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને અહીં આગળ દરિયા કિનારે વહાણો આગળ આવી અને જોયું તો એનો પતિ એની પાસે ઉભેલો. તે વેળાએ આ કલાવતી બોલી કે તાજ ચાલો ઘેર પધારો, વિલંબ કરશો નહીં. વાણીઓ વાસતી ગાસતી પોતાને ઘેર જાય છે. ઘરે ગયા પછી દરેક આ મહિનામાં આવનારી પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથા પૂજા કરાવે છે અને આ પ્રમાણે આ મનુષ્ય લોકની અંદર સાધુ વાણીઓ સુખને પામી અને અંતે વૈકુંઠ ધામને વિશે જાય છે. इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथाम अध्याय चौथो समाप्त. बोले सत्यनारायण देव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय. दुःखमवासा एकदास वनं गत्वा हत्वा बहुविधान पशूनां सुखात् मलेलो आगत वटमूलं दृष्ट्वा गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तियुक्ता सुबन्धवा. सूर्य कहेवा लाग्या कि हे मुनिवर, भगवान सत्यनारायण प्रभु કે જેમની કથાનો 5મો અધ્યાય એટલે કે છેલ્લો અધ્યાય. હવે આ અધ્યાયની અંદર તુંગધ્વજ નામનો એક રાજા થયેલો અને આ તુંગધ્વજ નામના રાજાએ પણ ભગવાનના પ્રસાદને છાણ્યો હતો. ભગવાનના પ્રસાદને છાડી અને આ રાજા કષ્ટને પામેલો. રાજા તુંગધ્વજની શિકાર કરવાનો શોખ હતો. રાજા સિપાહીઓને સાથે લઈ અને જંગલની અંદર શિકાર કરવા માટે જાય છે. જંગલમાં ગયો ત્યારે એને કેટલાક હરણને ફરતા જોયા. રાજાએ મૃગિયા ખેલ્યા ત્યારે એ થાકી ગયો એટલે એને આરામ કરવા માટે એક મોટી વડની છાયા જોઈ એ સ્થાન પસંદ કરી ત્યાં આગળ આરામ કરવા માટે બેઠો છે. પણ ત્યાંની બાજુમાં કિલ્લા ગોવાળિયાઓ ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા પૂજા કરી રહ્યા છે. આ રાજાએ દૂરથી જોયું પણ રાજા થાકેલો હોવાથી ત્યાં આગળ ગયો નહીં. રાજા એ નમસ્કાર પણ કર્યા નહીં. તો પણ ગોવાળિયાઓ ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા પૂજા પતી ગઈ એટલે ભગવાનનો પ્રસાદ પ્રથમ રાજા આવ્યા હતા એમની આગળ લઈને ધર્યો. બધા ગોવાળિયા પોતપોતાના સ્થાને પાછા ગયા. એમને ભોજન કર્યું, પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો. પણ પેલા રાજાએ આ ગોવાળિયાવાળો પ્રસાદ તુચ્છ સમજ્યો અને એ પ્રસાદ ત્યાં આગળ છાણ્યો. પ્રસાદ છાડી રાજા આરામ કરી પોતાના નગરમાં ગયો રહ્યો. નગરમાં જઈને રાજાએ જોયું તો પોતાનું સર્વસ્વ નાશ પામ્યું. રાજાનો 100 પુત્રો હતા, મરી ગયેલા. રાજપાટ ગતું રહેલું, ધનધાન્યનો નાશ થયેલો રાજાએ જોયું. રાજાએ તરત જ વિચાર કર્યો કે અવશ્ય ભગવાનના પ્રસાદથી અવકૃપાને કારણે આ બન્યું. રાજા તુરંત જંગલમાં ગોવાળિયાઓની પાસે પહોંચ્યો, એમની સાથે બેઠો. એમની સાથે ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથા પૂજા કરી અને એ ગોવાળિયાઓનો હાથવાળો પ્રસાદ રાજાએ ગ્રહણ કર્યો. અને એ પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યા પછી રાજા એ જન્મની અંદર ભગવાનની કૃપાથી ધનવાન અને પુત્રવાન બને છે. આ લોકમાં સુખને પામે છે અને અંતે વૈકુંઠ ધામમાં જાય છે. આ પ્રમાણે આવું ઘણું દુર્લભ એવું આ સત્યનારાયણ ભગવાનનું વ્રત છે. એમની આ કથા છે, એમની આ પૂજા છે. અને ભગવાન સત્યનારાયણ દેવની કથાને જે કે પણ લોકો અત્યારે સાંભળે છે અને જે કે પણ લોકો અત્યારે તેનો અંગીકાર કરે છે એને ફળ આપનારા ભગવાન પોતે સત્યનારાયણ પ્રભુ સમર્થ છે.
ભગવાનના પ્રસાદથી ધન સંપત્તિ મળે છે. દરિદ્ર હોય તો એમને પણ ધન મળે. બંદીખાને પડ્યો હોય તો કોઈ બંધનમાંથી મુક્ત પણ થાય. અને કોઈના મનમાં જો ભય ઉત્પન્ન થતો હોય તો મનનો રહેલો ભય પણ દૂર થઈ જાય. અને આ વ્રત કરનાર મનુષ્ય આ લોકની અંદર સુખને પામી અને અંતે વૈકુંઠ લોકમાં જાય છે. ખાસ કરી ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા અને એમની આ પૂજા આપણને બધાને તો બહુ ફળ આપનારી છે. આથી આપણામાંના કેટલાક લોકો ભગવાન સત્યનારાયણ કહે છે, કેટલાક સત્ય ઈશ્વર કહે, કેટલાક વિષ્ણુ નારાયણ કહે અને ઘણા ખરા લોકો ભગવાનને કાળ પણ કહે. ભગવાન આ જ પ્રમાણે અલગ અલગ જાતના રૂપ ધરે છે અને બધાય મનુષ્યની મનોકામનાઓને પૂરી કરે છે. પણ ભગવાન મહાવિષ્ણુદેવ કે જેમણે આપણા વિશે ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા કરેલી એ લોકોના પુનઃજન્મ ક્યાં ક્યાં આગળ થયા એ તમને સર્વને જણાવું તો બધાય સાવધાન થઈ સાંભળો. તો પહેલો અધ્યાય કે જેની અંદર બ્રાહ્મણે ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા કરી હતી. હવે પહેલા અધ્યાયમાંનો બ્રાહ્મણ બીજા અવતારમાં જન્મે છે. બ્રાહ્મણ સુદામાના નામથી, સુદામા નામનો બ્રાહ્મણ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું સેવા પૂજા કરે છે, એમનું ધ્યાન ધરે છે અને અંતે તે પણ મોક્ષ ગતિને પામે છે. એ જ બ્રાહ્મણના મુખેથી પેલા લાકડાના ભારાવાળા ભીલે ભગવાનની કથા સાંભળી હતી. એ ભારાવાળો ભીલ પણ બીજા અવતારમાં જન્મે છે. ગૃહ નામનો રાજા. હવે આ ગૃહ નામનો રાજા જન્મ્યો. હવે તે પણ તે રામાયણ કાળમાં જન્મેલો. તો એ પણ શ્રી રામ ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ કરે છે અને અંતે મોક્ષ ગતિને પામે છે. દરિયા કિનારે ઉલ્કામુખ નામના રાજાએ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે ભગવાન સત્યનારાયણ પ્રભુની કથા કરેલી. આ ઉલ્કામુખ નામનો રાજા બીજા અવતારમાં જન્મ્યો. રાજા મૌર્ધ્વજના નામથી મૌર્ધ્વજ નામનો રાજા પ્રજાનું પાલન કરે છે. ભગવાન એ સમયે તેની પાસે આવ્યા, એનું અડધું શરીર માગી લીધું. મૌર્ધ્વજ રાજા પોતે કાશી ગયો, પર્વતથી શરીર વેરાવી અને એને ભગવાનને અર્પણ કર્યું. તે પણ આ પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિ કરી અને અંતે વૈકુંઠને પામ્યો. આ પ્રમાણે તુંગધ્વજ રાજાએ સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરેલી. આ તુંગધ્વજ अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं,